빛나는 왕의 왕 영광의 주님 온 땅 기뻐하라 온 땅 기뻐하라 광채의 옷 입고 어두운 물리쳐 저 원수는 떠내 저 원수는 떠내 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주 우리 주님께 박수 한번 돌리겠습니다. 빛나는 왕의 왕 빛나는 왕의 왕 영광의 주님 온 땅 기뻐하라 온 땅 기뻐하라 광채의 옷 입고 어두운 물리쳐 저 원수는 떠내 저 원수는 떠내 위대하신 주 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라 시간의 주관자 시간의 할렐루야 알파와 오메가 알파와 오메가 삼위의 하나님 아바 성령 예수 사자와 어린 양 사자와 어린 양
주시옵소서. 우리 손을 높이 들고 우리 주님의 이름 세 번 부르짖고 동성으로 기도하겠습니다. 주여 사정하여 주시사 우리 삶 가운데 함께하시고 예배 가운데 동행하시는 그 주님을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 내 갈망하는 것, 내 인생 가운데 꼭 필요한 주님의 은혜를 사모하며 나아갑니다. 오늘 이 시간도 주님께서 함께해 주시고 내 모든 육신 가운데 힘을 주시고 내 영혼 가운데 새 힘을 불어넣어 주시옵소서. 아버지 오늘 이 시간도 성령 하나님의 동행하심을 구하며 나아가니 주님 함께해 주시사 내 그 은혜로 찬양할 수 있게 하시고 그 은혜로 예배할 수 인도하여 주시옵소서. 오늘 이 시간도 함께 하실 것을 믿습니다. 주님 위대하시고 선능하신 주님, 오늘 이 시간도 주님께서 정하여 주시사 우리 모든 생각과 마음을 만드시고 인도하여 주시옵소서. 위대하신 주, 찬양의 위대하신 주 모두 하게 되리라. 위대하신 주, 위대하신 주, 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 하게 되리라. 위대하신 주. 하나님 오늘 이 시간도 위대하시고 전능하신 그 주님 앞에 예배할 수 있게 하심에 감사를 드립니다. 내 연약함을 인정하고 내 힘으로 할 수 없는 것들을 인정하는 예배가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 주일 열린 예배 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 특별히 싱가포르 하베스트 교회에서 사역하시는 에나벨서 찬양 인도자님을 초청하여 예배를 드립니다. 시간과 공간, 언어와 문화를 초월하는 하나님의 임재가 오늘 예배 가운데 있게 될 줄로 믿습니다. 우리 옆에 있는 분과 이렇게 인사하겠습니다. 하나님이 당신과 함께 하십니다 라고 인사하겠습니다. 자, 이번에 우리 영어로 한번 인사해 볼까요? God is with you 라고 인사해 보겠습니다. God is with you. God is with you. 우리 서로 축복하며 박수하겠습니다. 자, 우리 모두 일어나셔서 사도신경을 통하여 신앙 고백하신 후에는 자리에 앉으시면 될 텐데요. 우리 신앙 고백하신 후에 우리 에나베에서 우리 찬양 사역자님 초청해서 함께 은혜 가운데 나아가겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 성령으로 잉태하사 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다해 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 모두 자리에 앉으시기 바랍니다. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made,
I see the stars, and I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Clap your hands with me. 함께 박수 치시면서 찬양하시겠습니다. Let's sing the verse 2. And when I think that God his son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. All together. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. One more time. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great, how great thou art. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Our God is great and greatly to be praised. 우리 함께 높이 영광을 드리며 함께 찬양하시겠습니다. Let's give him a big shout. 주님 위대하신 하나님 함께 영광하시면서 함께 소리치시면서 찬양하시겠습니다. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Come on. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, you are great. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Sing it out. How great thou art. Woo! Let's praise Jesus. 영광 올려주시겠습니다. Amen. Our God is great and he deserves all our praise. 하나님은 위대하시며 이 찬양받기 합당하신 분이십니다. Amen. 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 This afternoon, let's just cast all our cares and our worries to Jesus. 오늘 이 시간 여러분들의 걱정과 건심거리를 모두 내려놓고 함께 하나님을 예배하며 찬양하길 바랍니다. Let's trust his goodness to carry us and to lead us out of every troubles.
시간 주님의 선하심으로 인하여 우리의 걱정과 근심을 모두 내려놓고 주님의 인도하심을 함께 바랍니다. Every fear, every anxieties. 모든 근심과 걱정을 모두 내려놓길 바랍니다. So today just lift your hands and just worship Him. 모두 함께 손을 높이 올려고 함께 찬양하시겠습니다. That's right. We worship you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. One more time we sing, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of God. That's right. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have
I will sing of the goodness of God. We sing of your goodness. 주님의 선하심을 찬양합니다. We sing of your goodness. 주님의 선하심을 찬양합니다. We sing of your faithfulness. 주님의 믿음으로 향해 You are 나아갑니다. faithful. 믿음으로 나아갑니다. You are 주님. faithful 주님, to 우리가 me. 믿음으로 주님께 You are 나아갑니다. faithful 주님, 우리가 in 믿음으로 all 주님께 your 나아갑니다. promises. Oh, you are faithful to me. You are faithful to me. You are faithful in all your promises. Oh, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. One more time you sing. 좋으신 Let's try you sing. 참 좋으신 나의 하나님. One more time we sing. 좋으신 하나님. Let's try you sing. Shall we give God a big hand for His 영광의 faithfulness? 박수 올려드리시겠습니다. Hallelujah. For His mercy and His goodness towards us. 주의 선하심과 인자하심은 영원하십니다. Come on, let's give God praise. 우리 함께 영광의 박수 더 크게 올려드리시겠습니다. Hallelujah. 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 Are you ready to learn two new songs today? 오늘 두 가지 새로운 곡이 준비되었는데 함께 배워보실 준비가 되셨습니까? Amen. 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 Let's continue to worship God. 네, 계속해서 주님을 찬양합시다. 주님이 채우시네. 주 사랑이 가득해. 주님의 임재에 나고 하래. 또 바라게 없습니다. Sing with me. 주님이 채우시네. 주 사랑이 가득해. 주님의 임재에 나고 할때 또 바라게 없습니다. One more time. 주님이
주 사랑이 가득해 주님의 임재에 나고 할 때 또 바라게 없습니다. 주님이 채우시네 주 사랑이 가득해 주님의 임재에 나고 한데 또 바라게 없습니다. 주님의 임재에 나고 할때 또 바라게 없습니다. Jesus, you are truly enough for me. 주님만이 우리의 전부이십니다. You are everything that I need. 주님만이 나의 온전한 필요이십니다. For man shall not live by bread alone, 사람이 사슴으로만 살 것이 아니요 but by every word that comes from you. 말씀으로만 살 것입니다. You are the bread of life. 주님이 우리의 전부이십니다. Jesus, you are the living water that satisfies my soul. 주님이 우리의 영혼을 만족하게 하십니다. As the deer pants for the water brooks, so my soul longs for you. 주님, 우리의 영혼이 온전히 주님의 것입니다. My soul longs for the living God. 주님, 우리 살아계신 주님만을 찬양하며 We 나아갑니다. long for you, O God. 주님, 우리가 주님만을 위해 We long for 사랑합니다. you, O God. 주님, 우리 주님만을 바랍니다. Tell him this morning. Let's sing it one more time. All together. 주님이 채우시네 주 사랑이 가득해 주님의 임재에 나고 한데 또 바라게 없습니다. 주님이 채우시네 주 사랑이 가득해 주님의 임재에 나고 할때 또 바라게 없습니다. One last time. 주님의 임재에 나고 할때 또 바라게 없습니다. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you for your presence. Amen. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart
Your glory fills this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Shall we sing this in Korean? Are you ready? 한글로 같이 함께 찬양하시겠습니다. 내 한 가지 갈망은 오직 예수. 내 영혼 주께 목마릅니다. 내 마음과 힘 다해 경배드립니다. 주 영광으로 이곳 채우소서. One more time. 내 한 가지 갈망은 오직 예수. 내 영혼 주께 목마릅니다. 내 마음과 힘 다해 경배드립니다. 주 영광으로 이곳 채우소서. 주 사랑하기를 간절히 원하네. 내 삶의 다는 어떤가 보다. 주 사랑하기를 간절히 원하네. 나의 사랑 예수. Let's sing it higher. 내 한 가지 갈망은 오직 예수. 내 영혼 주께 목마릅니다. 내 마음과 힘 다해 경배드립니다. 주 영광으로 이곳 채우소서. 주 사랑하기를 간절히 원하네. 내 삶의 다는 어떤가 보다. 주 사랑하기를 간절히 원하네. 내 사랑 예수. One more time. 주 사랑하기를 간절히 원하네. 내 삶의 다른 어떤가 보다. 주 사랑하기를 간절히 원하네. 나의 사랑 예수. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. One more time, shall we sing deeper? Deeper in love with you. Deeper in love with you.
This morning, shall we just cry out to the Lord? 우리 함께 주님께 기도하시면서 나아가시겠습니다. Shall we just draw near to Him? 우리 주님께 우리에게 모든 것을 맡깁니다. The Bible says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. 성경에서는 주님께 모든 There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. 주님 앞에서는 그 어떤 것도 용서받을 수 있습니다. For those who walk in the Spirit and not in the flesh. 주님 앞에 우리가 영으로 나아갈 때, 육체가 아닌 영으로 나아갈 때 우리는 주님께 구원받을 수 있습니다. Amen. Amen. So today we can draw near to Jesus. 이 시간 우리 함께 주님을 향해 나아갑시다. We can draw near to the Father through Jesus. 우리 함께 Amen. 주님 아버지를 향해 나아갑시다. Just lift your hands and begin to pray right now. 우리 함께 손 높이 들고 함께 기도하시면서 나아가시겠습니다. 하나님, 오늘 이 시간도 주님께서 함께해 주셔서 하나님, 내 힘으로 할 수 없는 모든 문제들이 주님 함께 있게 될 때에 그 주님의 선하심이 나를 고치시고 내 인생을 인도해 가시는 줄로 믿사오니 주님 이 시간도 함께 하시고 은혜를 더하여 주시옵소서. 하나님, 그 자비하심으로 이 시간도 함께 하시고 그 주님께서 인도하심 따라서 우리 인생을 주님께 넘겨 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 연약함을 간구하며 나아갑니다. 아버지는 주님께서 함께 하셔서 그 주님의 사랑과 인자하심으로 나를 덮어주시옵시고 그 주님을 의지하며 나아가는 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 이 시간도 주님 부어준 주님의 은혜로 내 영이 기쁘게 주님을 찬양할 수 있게 해주시고 내가 주의 말씀 앞에 거하는 시간으로 주님 삼으시고 인도하여 주시옵소서. 오 주님, 한 번 더 기도하겠습니다. 열방을 위해서 기도하시는데 또 우리 나라를 위해서 기도하실 때에도 하나님, 주님의 그 사랑과 그 주님의 자비하심이 열방 가운데 이 나라 가운데 거할 수 있도록 하나님 함께 해달라고 기도하시고 오늘 특별히 오늘 예배 가운데 함께 하셔서 특별한 주님의 만지심이 그 주님의 임재하심이 우리 인생 가운데 거할 수 있도록 말씀의 담임 목사님을 위해서 우리 열방과 나라와 우리 교회와 오늘 예배를 위해서 다시 한번 통성으로 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 이 시간도 주님께서 함께해 주셔서 아버지는 우리가 기도할 때에 모든 열방 가운데 주의 은혜가 흘러갈 수 있도록 인도하여 주시고 그 주님의 자비를 높이며 나아가오니 주님께서 함께하여 주시옵소서. 아버지, 주님께서 함께하실 것을 의지하며 나아갑니다. 주님 도와주시옵시고 주님의 기름 부으심으로 오늘 이 자리 가운데 함께하여 주시옵소서. 주님의 자비하심과 그 주님의 사랑과 그 선하심이 온 열방 가운데 거하게 하여 주시사 모든 전쟁을 멈춰설 수 있도록 인도하여 주시옵시고 주님 다스리시고 통치하시는 주의 나라로 거듭날 수 있도록 하나님께서 함께하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 오늘도 예배 가운데 기름 부으신 것을 의지하며 나아갑니다. 특별한 주님의 인도하신 가운데 오늘 예배 가운데 은혜를 베풀어 주시사 선포되는 말씀 속에 나의 삶이 녹아지게 하여 주시옵시고 그 말씀을 의지하며 나아갈 때 우리 인생 가운데 함께 하시는 주님께 나아가며 예배할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 교사님 목사님을 기억하여 주시고 선포되는 말씀 속에 내 삶이 변화될 수 있게 하시고 우리 삶 가운데 심겨놓으시는 주의 말씀의 은혜가 있도록 인도하여 주시옵소서. 주께서 이러실 것을 의지하며 나아갑니다. 주님 함께하여 주시옵소서. 그 성령의 기름 부으심이 내 삶 가운데 육신 가운데 내 영 가운데 올라갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 간절한 소망은 오직 예수 그리스도 그 주님 한 분밖에 없는 줄로 믿습니다. 죄 많은 우리를 용서하여 주시고 우리의 삶의 주인 되어 주시사 선한 목자의 음성을 따라가는 순한 양의 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 온 열방 가운데 함께하사 전쟁은 그치게 하시고 하나님 나라의 공의가 흘러가게 하시며 진리와 신앙이 어긋나는 법의 재정을 막아주시고
예수 그리스도의 이름이 선포되는 그리스도의 계절을 허락하여 주시옵소서. 오늘도 에나벨서 찬양 인도자를 통하여 큰 은혜 주심에 감사를 드립니다. 받은 은혜로 살아갈 수 있도록 우리에게 믿음과 용기를 더하여 주시옵소서. 담임 목사님 말씀 증거하실 때 선포되는 말씀이 우리의 삶의 이정표가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 하신 주님께 박수로 영광 돌리겠습니다. 오늘 성경 말씀은 시편 139편 17절에서 24절까지입니다. 하나님이여, 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요, 그 수가 어찌 그리 많은지요. 내가 쉬려고 할지라도 그 수가 모래보다 많도소이다. 내가 깰 때에도 여전히 주와 함께 있나이다. 하나님이여, 주께서 반드시 악인을 죽이시리이다. 피 흘리기를 즐기는 자들아, 나를 떠날지어다. 그들이 주를 대하여 악하게 말하며 주의 원수들이 주의 이름으로 헛되이 맹세하나이다. 여호와여, 내가 주를 미워하는 자들을 미워하지 아니하오며 주를 치러 일어나는 자들을 미워하지 아니하나이까. 내가 그들을 심히 미워하니 그들은 나의 원수들이니이다. 하나님이여, 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서. 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서. 아멘. 이제 유다지파 콰이어 찬양 후에 담임 목사님 나오셔서 한 성숙한 신앙인의 고백이라는 제목으로 말씀 선포해 주시겠습니다.
유다지파의 귀한 찬양에 감사합니다. 특별히 Daniel, thank you so much being with us. Your song so inspired us. God bless you with your work. Thank you. 다니엘 소님은 제가 싱가포르 하비스트 처치라고 하는 교회에서 찬양 사역자로 일하고 계시는데 아마 동양인 가운데 아주 영감 있게 부르는 찬양 사역자 가운데 한 분이십니다. 그래서 이번 성령왕국 청년대 때 좀 초청해서 함께 찬양하자고 했는데 선뜻 흔쾌히 저희들의 요청에 응해 주셔서 어저께 성령왕국 청년대에 함께 찬양하고 한 번만 들으면 안 될 것 같아서 우리 교회 오셔서 다시 한번 찬양해 달라고 하시니 또 감사하게도 응해 주셔서 오늘 우리가 귀한 찬양을 들은 것 같습니다. 유튜브에 보면 다니엘 소님의 찬양 사역들이 굉장히 많이 나옵니다. 그러면 귀한 찬양 들을 수가 있습니다. 아무쪼록 한국말로 언제 배우셨습니까? 한국말로 When did you learn Korean language? 너무 잘하셔서 난 한국 사람인 줄 알았습니다. 감사합니다. 여러분 계속해서 귀한 사역에 좋은 열매 맺을 수 있도록 여러분 기도해 주시고 다시 한번 힘찬 박수 한번 해주실까요? Thank you so much. 사회학자들에 의하면 사람이 성숙할수록 성장할수록 좋아진다는 것이 달라진다고 합니다. 여러분 어렸을 때 가만히 보면 먹을 것만 있으면 좋아합니다. 먹을 것을 보이고 입맞춤 하자고 하면 얼른 달려와 입맞춤하고 손을 내밉니다. 먹을 것 달라는 겁니다. 이보다 좀 성장하게 되면 장난감 좋아하지요. 그리고 그 다음에 친구들을 좋아합니다. 좀 성장하여 신체적으로 변화가 올 때이면 이성을 좋아하게 됩니다. 결혼하여 가정을 이루며 열심히 일합니다. 일함으로 얻어지는 성취감 가운데 세상을 살아갑니다. 그런데 40세가 넘으면 명예에 대한 욕구가 있게 됩니다. 나라는 존재가 나타내고 싶어지고 나라는 존재가 다른 사람에게 널리 알려지기를 원합니다. 그리고 60세가 넘으면 다시 원점으로 돌아가게 되는데 먹는 것에 대한 욕구가 다시 있는다 하는 겁니다. 여러분 나이 드신 분들 가만히 보십시오. 먹는 것에 굉장히 예민하지 않습니까? 달고 맛있는 것에 대한 관심이 많은 것을 보게 됩니다. 돌아가는 거지요. 여러분이 가지고 있는 소원이 무엇입니까? 지금 내가 가지고 있는 소원이 어떠한 소원입니까? 어디에 초점을 맞추고 살아갑니까? 여러분 내가 가지고 있는 소원과 내 욕망이 어떤가에 따라서 그 사람이 평가가 됩니다. 적어도 그리스도인이라고 한다면 그리스도인이 가지고 있는데 삶 속에 기도의 제목들, 내가 하나님 앞에 기도했을 때에 이런 기도가 내 가운데 이루어지기를 원하는 기도의 제목이 그 신앙의 모습, 그 사람의 신앙의 상태를 엿볼 수가 있습니다. 오늘 본문의 말씀을 보십시오. 오늘 본문의 말씀은 다윗의 기도에 관한 말씀입니다. 오늘 고백된 이 다윗의 기도는 그냥 쓰여진 것이 아니라 인생의 긴 여정을 지난 다음에 자신의 인생을 뒤돌아보면서 하나님 앞에 드리는 기도가 오늘 본문 말씀의 기도입니다. 여러분 성경 말씀을 가만히 보면 다윗처럼 하나님의 사랑을 받은 사람이 별로 없을 겁니다. 여러분 성경에 다윗의 이름이 몇 번 나오냐면 무려 960번 가량 나옵니다. 여러분 여기 성경표도 다윗, 저기 성경표도 다윗. 인류의 역사 가운데 수많은 사람이 이 세상을 살아갔지만 한 번도 그의 이름이 성경책에 기록력이 없는데 다윗은 무려 960번 가까이나 그의 이름이 성경책에 기록된 것을 보게 됩니다. 이것을 본다고 한다면 하나님의 사랑을 많이 받은 사람이라고 얘기할 수 있을 겁니다. 여러분 다윗을 가리켜서 성경은 뭐라고 말합니까? 다름이 아니라 하나님 마음에 합한 사람이라고 얘기합니다. 또 한 가지가 있다면 하나님은 다윗의 중심을 보느니라고 말씀합니다.
베들레헴의 한 목자여 양을 지나기에 철학이 그지없던 다윗, 하나님의 은혜로 유다의 왕이 될 뿐만 아니라 이스라엘 초대 왕국의 왕이 됩니다. 그의 생애를 돌이켜보면 파란만장한 생애를 살았습니다. 시기도 있었고 질투도 있었고 시험도 있었고 위험도 많았으면 하나님의 은혜로 유대 왕에 오르고 이스라엘 왕의 초대 왕의 통일 왕국의 왕이 됩니다. 이러한 시험과 질투와 위기와 시기 가운데 그의 인생의 과정을 겪으면서 그는 성숙한 인격에 도달하게 되고 자신의 삶의 여정을 통하여 뒤돌아보면서 하나님이 자신의 삶을 어떻게 인도하셨는가 신앙적으로 고백하는 기도의 내용이 오늘 본문의 말씀입니다. 우리의 기도 제목이 어떤 것이어야 될까요? 아직도 땅의 것에 내가 잘 되고 잘 먹고 잘 살고 하는 땅의 가치에 우리의 기도 제목이냐, 아니면 그보다 더 차원 높은 하나님의 나라에 관한 기도의 제목이냐? 오늘 본문의 말씀은 우리의 삶 속에서 하나님의 사람으로 어떤 기도가 우리 가운데 있어야 할 것인가에 대해서 오늘 본문은 우리에게 말씀해 주고 계십니다. 함께 말씀을 나누며 은혜 받기를 원합니다. 첫째는 다윗의 기도는 이런 것이었습니다. 하나님이 나를 아십니다. 여러분, 이거만큼 기가 막힌 고백이 있을까요? 오늘 읽지 않았지만 시편 130편 13절 이하의 말씀을 보면 다윗은 이렇게 얘기합니다. 하나님이 내 형질이 이루어지기 전부터 우리 하나님이 나를 아십니다. 다른 말로 하면 나의 모습이 생기기 전부터 우리 하나님이 나를 아시고 계신다는 겁니다. 내 성격, 내 성질, 내 단점, 내 장점, 더 나아가 나의 부끄러운 과거도 아십니다. 내가 무엇을 생각하는지 알고 계십니다. 내 본질을 아십니다. 더 나아가 내 깊은 비밀을 아시며 더 나아가 내 안에 있는 욕망까지 우리 하나님이 알고 계신다는 겁니다. 내가 무엇이 필요한지 그것도 아실 뿐만 아니라 내 미래까지라도 우리 하나님이 알고 계신다는 겁니다. 다윗이 이러한 고백은 이 고백 속에 몇 가지의 귀한 영적인 의미가 담겨져 있습니다. 하나님이 나를 아신다고 하는 이 고백은 다름이 아니라 하나는 하나님이 나의 삶을 인도하고 계신다는 겁니다. 하나님이 나를 아신다고 하는 것은 하나님의 완전한 지식 앞에 내가 피할 수 없다는 겁니다. 도망갈 수 없다는 겁니다. 마치 요나의 고백처럼 주를 떠나 다시스로 피해가도 주님은 다시스의 뱃길에서 요나를 만나 주신 것처럼, 엘리야가 하늘에 올라가도 하나님을 만난 것처럼 새벽 날개를 타고 먼 바닷끝으로 도망가더라도 하나님은 거기만 계신 것이 아니라 내 가는 길, 내 삶의 여정 가운데 우리 하나님이 여전히 계시며 나와 함께 걸어가시고 나의 삶을 인도해 주신다는 겁니다. 이것이 나를 아신다는 고백입니다. 또 하나의 고백이 있다면 하나님의 사랑에 대한 고백입니다. 하나님이 나를 사랑하십니다. 이사야의 말씀처럼 나를 당신의 손바닥에 새기고 계신다는 말씀입니다. 다만 알고 새기고 계신 것이 아니라 나를 기억하시고 나를 사랑하시고 더 나아가 내가 어떤 형편이 있든지 하나님 내 허물도 내 잘못도 내 성질 뿜뿜거리도 아실 뿐만 아니라 그럼에도 불구하고 나를 여전히 사랑하여 주신다는 겁니다. 그러게 시편 103편 14절의 말씀을 보면 이는 저가 우리의 체질을 아시며 우리가 진토의 힘을 기억하심이로다. 내가 흙덩이에 불과하다는 것 우리 하나님께서는 알고 계십니다. 그리고 나를 사랑하신다는 것이 바로 다윗의 고백입니다. 여러분, 이것만큼 우리의 마음을 기쁘게 하고 우리의 마음에 감사가 넘쳐나는 말씀이 어디 있을까요? 우리 하나님이 나를 알고 계십니다. 한 여인이 있었습니다. 대학을 다니면서 한 남자를 만나 오랫동안 깊은 연애를 하고 결혼을 약속했습니다. 그런데 그녀의 첫사랑인 그 남자가 그만 결혼식을 며칠 앞두고 교통사고로 죽고 맙니다. 이 시련을 듣고 그녀는 다시 한 남자를 만납니다. 그 남자는 너무나 따뜻하고 자정한 사람이었습니다. 그는 진심으로 자신을 사랑해주는 그녀에게 자신의 옛날의 과거를 함으로써 그의 사랑이 깨질까봐 두려워하고 있었습니다. 결국 그녀는 그 비밀을 숨긴 채 결혼식을 열고 가정을 이루고 행복하게 삽니다. 자식을 낳고 남편의 사랑을 받으며, 그럼에도 불구하고 그녀의 마음에는
괴로움이 있었습니다. 옛날의 과거의 일들, 언젠가는 남편에게 고백해야지 생각하면서도 그 고백을 말미암아 지금의 아름다운 관계가 끊어질 것 같아서 차마 말할 수가 없었습니다. 그렇게 세월이 흘러 10여 년이나 세월이 흘러갔습니다. 남편은 여전히 변함없이 그녀를 사랑해 주었습니다. 진실되고 깨끗한 남편의 사랑에 그녀는 더욱더 괴로워합니다. 내가 엄청난 과거가 있는 줄도 모르고 저렇게 사랑하는구나, 괴로워합니다. 그러면서 그녀는 다시 한번 결심합니다. 내가 이 사랑의 관계가 깨어지더라도 내가 옛날의 과거를 이 사랑하는 남편에게 그대로 털어놓으리라. 그리고 시간을 내어 남편에게 자신의 과거에 있었던 일을 솔직하게 털어놓습니다. 이 이야기를 듣는 남편은 아내의 손을 잡고 다정히 웃으며 말합니다. 내가 알고 있었노라고. 내가 알고 있었노라고. 이 말 한마디, 내가 너를 안다는 이 말 한마디에 그녀의 가슴속에 응어리졌던 것이 한순간에 사라지고 그의 마음속에 기쁨과 감사와 감격이 넘쳐나는 새로운 인생으로 새롭게 거듭나는 역사가 있었다고 하는 겁니다. 하나님 나를 알고 계신다. 여러분, 이것만큼 좋은 말씀, 우리의 마음을 기쁘게 하고 우리의 삶에 새로운 힘주는 말씀이 어디 있을까요? 다윗은 자신의 생을 뒤돌아보면서 내가 여기까지 온 것, 우리 하나님 나를 알고 계시기, 때로 내가 어려울 때도, 내가 힘들 때도, 내가 괴로워할 때도 우리 하나님은 여전히 알고 계실 뿐만 아니라 나와 동행하시는 그 하나님의 사랑. 다윗은 인생의 마무리를 하면서 다른 것으로 하나님 앞에 고백하는 거야. 우리 하나님이 나를 알고 계십니다 라고. 두 번째는 다윗은 고백하기를 내 중심을 알아 주옵소서라고 기도합니다. 오늘 본문 23절의 말씀을 보면 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 라고 고백합니다. 내 마음을 안다고 하는 의미는 하나님이여 내 중심을 알아 주시옵소서라고 기도했다는 겁니다. 여러분, 다윗은 원래 하나님께 인정받던 사람입니다. 다윗의 기름을 받는 모습을 보면 하나님께서 사무엘에게 말씀하기를 이새의 집으로 가라, 그가 아들 가운데 내가 선택한 사람이 있으니 그에게 기름을 부으리라고 말씀하십니다. 하나님의 말씀에 순종한 이 사무엘은 기름을 준비하며 이새의 집에 가서 아들들 다 내게 보이라고 말합니다. 그런데 7 아들 중에 하나님께서 지명한 사람이 없는 겁니다. 그때 하나님께서 사무엘에게 다시 분명하게 말씀합니다. 키를 보지도 말고 신장을 보지도 말고 나는 중심을 보느니라. 이 말을 들은 이 사무엘 이새에게 물어봅니다. 내 아들이 여기 다 있느냐? 이때 이새가 얘기하기를 하나 더 있기는 한데 별로 시원치가 않습니다. 그래서 지금 바깥에서 양을 치고 있습니다 라고 이야기하자 사무엘은 이 이새에게 그를 불러오라고 말합니다. 사무엘의 말대로 불러온 아들이 바로 다윗이었습니다. 여러분 가만 보십시오. 하나님께서 사무엘에게 얘기할 때에 키 보지 말고 신장을 보지 말고 나는 중심을 보느니라고 하는 이 말씀 속에 다윗의 모습을 우리가 상상해 볼 수가 있습니다. 어떨까요? 별 볼 일 없는 겁니다. 사울만 해도 인물이 나뉜 사람이었고 훌륭한 키에 백성들이 그 모습 보고 훌륭하다 못해 감탄할 정도로 외모가 출중한 사람인 것에 비하여 다윗은 그렇지 못했습니다. 그저 그러했습니다. 그러나 중심을 보시는 하나님께서 다윗을 선택합니다. 그리고 그에게 기름 부으셨습니다. 다윗은 이 놀라운 사실을 기억하면서 하나님 내 중심을 알아 주시옵소서라고 기도합니다. 이 말은 무슨 말일까요? 내 중심에 언제나 하나님이 계시다는 겁니다. 하나님이 나와 함께 하신다는 겁니다. 내가 어느 곳에 있든지 어느 자리에 있든지 내 삶의 중심에 하나님이 계신다는 겁니다. 그러기에 다윗은 이 중심에 하나님의 계심을 믿기에 저 골리앗과의 싸움에서 뒤로 물러서지 아니하고 비굴하지 아니하게 담대하게 나아가
용기 있게 나가 저 골리앗을 무너뜨린 것을 보게 됩니다. 그뿐일까요? 사무엘상 13장 34절의 말씀, 11장 34절의 말씀을 보면 다윗이 사울에게 구하되 주의 종이 아비의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에게 와 새끼를 움켜쥐면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 꺼내내었고 그것이 일어나 나를 해치고자 할 때 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 사시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 없는 사람들을 할례 없는 블레셋 사람들이니까라고 이야기하며 이 다윗은 골리앗과의 전쟁에서 나가게 됩니다. 실수도 있었습니다. 허물도 있었습니다. 성경학자들이 성경에 나타난 다윗의 허물과 실수를 쉽게 씌워보니 무려 20번이나 하나님 앞에서나 사람 앞에서 실수한 사람입니다. 허물투성이의 사람입니다. 그러나 다윗의 가장 귀한 점이 있다고 한다면 중심을 보시는 하나님, 내 중심에 하나님이 계시다는 사실을 잊지 않고 살기에 죄를 졌어도 실수를 했어도 그 자리에서 그는 겸손하게 하나님 앞에 나아가 자신의 죄를 고백하고 자신의 삶의 방향을 돌이키는 자가 되었던 것을 보게 됩니다. 하나님이 내 중심에 계십니다. 여기에 뭐가요? 믿음이 있습니다. 용기가 있습니다. 담대함이 있어지게 됩니다. 또한 하나님이 내 중심에 계시다는 것은 자신의 실수에 대하여 변명하지 않는다는 겁니다. 회개하면서 책임을 남에게 돌리지 않는다는 겁니다. 우리가 흔히 말하는 것처럼 인간이기라고 하는 것이 이 다윗에게는 없었습니다. 회개합니다. 실수하면 하나님 앞에 엎드려 잘못을 구하며 그 책임을 내게 채웁니다. 또 하나 있다고 한다면 하나님이 내 중심에 계실 때에 자신의 감정을 제어할 줄 아는 사람이었습니다. 여러분, 다윗에서의 가장 아픈 상처가 뭘까요? 밧세바의 잘못된 관계입니다. 성경의 말씀을 보면 밧세바의 잘못된 관계 속에 아이가 생기고 아이가 태어납니다. 하나님은 그 죄악으로 인하여 그 아들을 거두어 가겠다고 말합니다. 아들이 태어났습니다. 하나님이 거두어가게 나가고 말씀하자 다윗은 베옷을 입고 벽을 향하여 금식하며 기도합니다. 내 허물입니다. 저 어린 생명에는 허물이 없습니다. 내 잘못입니다. 그렇게 하나님 앞에 기도하는데도 하나님이 말씀하신 대로 그 아들의 생명을 거두어가자 다윗은 아들이 죽었다는 얘기를 듣자마자 일어나서 털고 새롭게 왕의 옷으로 갈아입고 그리고 왕좌에 나가 이스라엘 다스립니다. 신하들이 묻습니다. 어떻게 그렇게 할 수 있습니까? 아이들 위하여 그렇게 슬퍼하시면서 아이가 죽고 나니 어떻게 그렇게 할 수 있습니까? 라고 이야기하자 다윗이 대답하기를 그가 죽기 전에는 하나님께서 내 기도를 행여나 들으시고 용서할까 하며 이제 죽었으니 하나님께서 데려가신 것으로 그는 내게 올 수는 없지만 나는 그에게로 돌아가리라. 감정의 컨트롤이 되는 겁니다. 그리고 과거에 매이지 아니하고 그 결과를 담대히 받아들입니다. 한번 생각해 보세요. 엄청난 죄악을 지었습니다. 백성들이 다 압니다. 숙밀만 하는데도 자신은 드러냈고 베옷을 입고 금식하며 저 벽을 향하여 아들의 생명을 구해달라고 기도했던 그 모습을 바라면 백성들의 마음이 어땠을까요? 저게 왕이야? 저런 허물 가지고 어떻게 우리를 다스려? 저런 죄를 짓고 어떻게 우리를 다스릴 수 있느냐? 사람들의 손가락질과 원망과 여러 가지 이야기가 그의 귀에 들렸을 겁니다. 그러나 하나님 앞에 회개하며 하나님이 내 중심에 계심을, 내 중심에 하심을 믿었던 다윗은 부끄러운 모습이지만 하나님이 내 중심을 아시기에 내 부끄러운 모습을 털고 다시는 그와 같은 죄를 범치 아니하고 하나님의 말씀에 하나님과 함께 살았던 그에게 하나님 내가 그를 중심을 본다는 것과 다윗은 하나님이 내 곁에 계신다고 고백합니다. 또 하나 하나님 우리 안에 계시면 우리의 중심에 계시면 오늘 다윗은 뭐라고 고백하느냐? 겸손한 자 됩니다.
자신을 낮추는 자가 됩니다. 내가 왕이 된 것도 내가 의로워서 된 것이 아니라 다른 것을 다윗은 압니다. 내가 왕 된 것도 전적인 하나님의 은혜입니다. 내가 잘나서 내가 탁월해서 내 능력이 뛰어나서 왕이 된 것이 아니라는 겁니다. 하나님이 불러주셔서 은혜로 왕이 된 거지, 내가 탁월하고 내가 능력이 있어서 왕이 된 것이 아니기에 하나님 앞에 겸손하는 겁니다. 여러분, 우리의 구원이 어떻게 이루어졌을까요? 하나님의 전적인 은혜가 아닐까요? 바울이 로마에서 고백한 것처럼 내가 연약했을 때에, 연약하다는 건 뭘까요? 내가 하나님을 알지 못했을 때에, 그뿐 아니라 내가 하나님 앞에 죄인 되었을 때에, 알고도 지은 죄가 있음에도 불구하고, 더 나아가 바울이 고백한 게 뭘까요? 하나님과 원수 되었을 때에, 원수라는 게 어떨까요? 하나님을 대적했던 나의 삶, 그럼에도 불구하고 여전히 하나님은 나를 사랑하실 뿐만 아니라 나를 위하여 예수 그리스도 이 땅에 보내주셔서 내 죄를 위하여 십자가에 달려 돌아가게 하신 그 놀라운 하나님의 은혜, 여러분 한번 생각해 보세요. 그 은혜 생각한다면 우리는 결코 교만하지 않잖아요. 그 은혜를 내가 알고 산다고 한다면 하나님 앞에 겸손한 자 되지 않을까요? 다윗은 그러한 겁니다. 내가 탁월해서 왕이 된 것이 아닙니다. 내가 의로워서 왕이 된 것이 아닙니다. 나같이 보잘것없는 자, 심지어 자신의 아버지로부터, 다른 형들은 다 사무엘 앞에서 머리를 조아리지만 자신만은 그 시간에 아버지의 양을 차 밖에 나가서 양치는 목동으로 남아있던 보잘것없던 자신의 삶, 그런데 그 자신의 삶을 하나님이 불러주시고 하나님의 은혜로 세워주시고, 세우실 뿐만 아니라 이스라엘 왕으로 세워 하나님의 백성을 다스리게 하셨던 것, 하나님의 은혜. 그 은혜를 알기에 다윗의 마음속의 중심에 하나님이 계시기에 그는 겸손할 수가 있었던 겁니다. 그러게 다윗은 고백하지 않습니까? 내 마음을 아시옵소서, 내 중심을 아시옵소서. 이 고백이 우리 가운데 있을 때 하나님 우리의 삶을 세우시고 높이시고, 높일 뿐만 아니라 우리의 삶을 통하여 하나님의 살아계심의 역사가 온 땅에 선포되고 증거되는 역사가 우리 가운데 있게 될 줄 믿습니다. 하나님 내 계십니다. 내 안에 계시는 겁니다. 교회 안에서만 내 안에 계신 것이 아니라 밖에 나가서도, 내가 어느 곳에 있든지 하나님은 내 안에 계십니다라고 하는 거예요. 끝으로 다윗은 오늘 본문의 말씀을 보면 영원한 길로 인도하여 달라고 기도합니다. 오늘 본문 24절의 말씀을 보면 하나님이여 이스라엘 영원한 길로 인도하소서라고 얘기합니다. 오늘 시편 139편의 기도는 다윗의 마지막 기도라고도 과언이 아닙니다. 종결의 기도예요. 다윗은 환경을 바뀌어달라고 기도하는 것도 아닙니다. 오늘 본문의 말씀을 보면 얼마나 많은 원수와 대적자들이 다윗을 어렵게 했으며 원수와 대적자들이 하나님의 이름을 경히 여기까지 하고 있다고 고백합니다. 여러분, 웬만하면 이런 환경이라면 이렇게 기도하지 않았을까요? 하나님 보고만 계십니까? 하나님 전능하신 하나님이 아니십니까? 하나님을 욕하며 하나님을 모욕되게 하는 저 사람들 한 번에 딱 쓸어 주시지 않겠습니까? 그런데 다윗은 그런 기도하는 거 아닙니다. 오늘 본문의 말씀에 나온 다윗의 기도를 보면 많은 대적자들과 원수들이 자신을 어렵게 합니다. 하나님의 이름을 욕되게 합니다. 웬만하면 갚아주십시오라고 기도할 만한데 다윗은 그런 환경 속에서 그는 하나님 앞에 기도할 때에 갚아달라, 저들을 멸해달라고 기도한 것이 아니라 하나님이여 나의 길을 영원한 길로 인도하여 주시옵소서라고 하는, 뭘 얘기할까요? 하나님 앞에 전적으로 위임하는 거예요. 위탁하는 기도예요. 내 삶이 비록 환경이 어렵다 할지라도, 내 삶의 환경이 곤고하다 할지라도 하나님이여 나의 삶, 나의 길을 영원한 길로 인도해달라는 것은 내 삶을, 내 미래를 하나님 앞에 위탁한다는 겁니다. 하나님 앞에 맡깁니다. 전능하신 하나님, 지혜자 되시는 하나님, 전지하신 하나님, 무소부재하신 우리 하나님은 분명히 우리의 삶 속에 합력하여 선을 이시고 우리의 삶의 마지막은
선일터인데 선으로 인도하신 그 하나님, 나의 삶도 그렇게 인도하여 주시옵소서라고 하는 기도. 나의 영원한 길로 인도하여 주시옵소서라고 하는 하나님의 뜻 가운데, 하나님의 뜻 앞에 내 것을 내어 맡기는 그것이 바로 다윗의 기도였고, 그 다윗의 기도가 다윗으로 하여금 하나님의 사람으로 온전케 세워지는 역사가 있었던 것을 보게 됩니다. 그러게 시편 23편의 말씀을 보십시오. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 라고 고백한 후에 내가 사망의 음침한 골짜기를 달릴지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 내 평생의 선하심과 인자하심이 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 간단하죠? 이 대목에도 다윗은 신앙 고백입니다. 하나님 나를 아십니다. 하나님이 중심이 내 중심에 하나님이 계십니다. 그리고 나의 길을 영원한 길로 인도하여 주십니다라고 하는 거예요. 이 믿음의 기복, 이 믿음의 기도 우리 가운데 있게 될 때 우리의 삶이 풍성한 삶이요, 복된 삶이요, 하나님의 사람으로 이 땅에서 하나님을 증거하며 사는 하나님의 나라의 백성의 삶으로 살아가게 될 줄 믿습니다. 이런 믿음의 고백, 성숙한 믿음의 기도의 고백을 통하여 하나님이 채우시고 공급하시고 인도하시는 그 놀라운 은혜를 매일매일 경험하며 하나님이 나의 하나님 되심을 증거하며 사시는 여러분과 저와 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 감사합니다. 저희들 주께서 사랑해 주셔서 하나님의 백성 삼으심에 감사합니다. 하나님의 은혜가 얼마나 크고 얼마나 놀라운지요, 그 하나님의 은혜와 사랑 안에 거하는 저희들 되게 하여 주시고 그 은혜와 사랑 안에서 하나님 앞에 고백하게, 하나님 나를 알고 계십니다. 내 중심에 하나님이 계십니다. 하나님 나의 이 삶을 영원한 길로 인도하여 주십시오라고 다윗의 고백이 오늘 우리의 고백이 되게 하여 주시사 도우시고 지키시고 보호하시고 공급하시는 놀라운 하나님의 은혜와 사랑 안에서 내 삶 속에 역사하시는 그 하나님을 증거하며 사는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 성령이 우리와 늘 함께 계시고 우리와 동행하여 주시옵기를 원하오면서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 코이노니아입니다. 교회 소식 몇 가지 알려드립니다. 교육자 이동이 있습니다. 목회 행정기획실을 담당하실 그 조성한 목사님이 함께 일하실 것이고, 김동민 목사님이 삼성교를 맡아서 수고해 주실 겁니다. 트리니티 성서대학원이 오늘 9월 5일 날 개강하게 됩니다. 이번 성서 공부는 잠언서의 말씀을 가지고 함께 공부합니다. 여러분, 성경 공부는 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 우리 광림교회 교회님은 다 해야 됩니다. 하나님의 말씀을 연구하고 공부하는 시간, 올해는 잠언서의 말씀을 가지고 함께 나눌 터인데 오늘 여러분 주변 사이에 간지로 등록 신청서를 넣어드렸습니다. 다 적어서 신청하여 하나님의 말씀에 열심을 내시는 우리 모든 광림의 교우들이 되시기를 바랍니다. 오늘 저녁 예배는 교회학교와 사랑부의 여름 성경학교 보고 예배로 드립니다. 지난 여름 한도 동안 우리 교회학교와 우리 사랑부가 여름 성경학교를 가졌는데 우리 아이들이 뭘 배웠는지, 어떻게 그 여름 성경학교에서 하나님의 말씀을 배웠는지 우리가 함께 보고받으며 또 수고하신 선생님들 격려하며 또 기쁨으로 하나님 앞에 영광을 돌리는 귀한 시간입니다. 여러분 다 오셔서 함께 예배 드리시고 우리 교사 선생님들을 위해서 격려하시는 귀한 시간이 되시기를 바랍니다. 9월 예배 안내는 삼성교구와 사성교구에서 봉사해 주시겠습니다. 오늘 강대미아는 구교구의 소영자 권사님 가정에서 자녀들과 함께 김선웅 성도님을 추모하며 장식해 주셨습니다. 선교구와 교구 소식들, 선교회 모임들, 속회 모임들 보시고 다 참석하셔서 함께 말씀을 나누고 서로 중보하며 그리고 함께 그리스도 안에서 친교 나누시는, 그래서 우리의 믿음이 성장하는 귀한 모임으로 삼으시기를 바랍니다. 결혼하실 가정이 있습니다. 축하해 주시고요. 지난 한 주간에 어려움을 당한 가정들이 계십니다. 하늘의 소망과 그리스도의 사랑으로 위로하여 주시기를 바랍니다.
그 밖에 박스 광고의 많은 광고들, 특별히 성경 공부에 대한 프로그램들, 노잉 지저스, 유앙겔리온 전도학교, 평신도 지도자 교육, 잉글리시 바이블 아카데미 등등 많은 성경과 말씀을 배울 수 있는 기회가 있습니다. 여러분 다 함께 하셔서 여러분의 믿음이, 여러분의 신앙이 성장하고 하나님을 만나는 귀한 계기가 되기를 바랍니다. 그 밖에 광고들 보시고 기도와 관심과 참여를 부탁드립니다. 여러분이 기도해 주셔서 어제 우리 장충체육관에서 우리 성령한국 청년대회가 은혜 가운데 잘 마치었습니다. 여러분 기도해 주셔서 감사하고, 우리 한국교회 미래는 어디냐? 젊은 청년입니다. 이슬 같은 청년입니다. 우리 청년들이 예수를 만나고, 더 120년 전에 젊은 감리교 선교사인 하디 선교사가 저 1903년에 원산에서 회개하게 될 때에 원산의 대부흥운동이 1907년에 평양항 대부흥운동으로 이어지고 1916년에 김인현 독립만세운동으로 이어질 뿐만 아니라 이 땅에 기독교의 부흥의 중흥의 초석을 놨던 그 젊은 아디가, 오늘날의 젊은 아디가 우리 청년 가운데 많이 나타나 우리나라를 새롭게 하며 이 세계를 새롭게 하는 역사가 일어날 수 있도록 우리 청년의 부흥을 위해서 우리 모든 성도님들 기억할 때마다, 생각날 때마다 기도하시는 귀한 은혜가 있기를 바랍니다. 이제 하나님 앞에 봉헌하겠습니다. 나의 기도하는 것보다 더욱 응답하실 하나님, 나의 생각하는 것보다 더욱 이루시는 하나님, 우리 가운데 역사하신 능력대로 우리들의 간구함을 넘치도록 능히 하실 주님께 모든 영광과 존귀 찬양과 경배를 돌릴지어다. 모든 영광과 존귀 찬양과 경배를 돌릴지어다. 나의 기도하는 것보다 더욱 응답하실 하나님, 나의 생각하는 것보다 더욱 이루시는 하나님, 우리 가운데 역사하신 능력대로 우리들의 간구함을 넘치도록 능히 하실
받으소서. 주님 받으소서. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 그리스도 살아계신 하나님, 살아계신 거룩한 주의 날, 저희들의 걸음을 하나님의 전에 오게 하여 주시고 우리의 마음과 정성을 모아 하나님 앞에 예배하게 하심에 감사합니다. 우리 예배를 기쁘게 받으시고 하늘 문을 여시사 하늘의 놀라운 은혜와 축복이 많은 이 거룩한 시간 되게 하여 주시옵소서. 주 앞에 예배하며 귀한 힘을 성별하여 주님 앞에 드립니다. 저희들의 믿음과 주님 사랑의 고백입니다. 기쁘게 받으시고 하나님 나라의 귀하게 쓰임받게 하시며 이 예물을 쓰일 때마다 하나님 나라의 직경이 넓혀지며 주께로 돌아오는 자가 많아지는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 드린 손길마다 기억하시고 하늘문을 여시사 하늘의 놀라운 은혜와 축복이 임하게 하시며 그로 인하여 하나님의 살아계심이 만방에 증거되는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 간절히 기도합니다. 이 나라의 백성을 긍휼히 여겨주시사 이 땅의 어둠과 죄의 권세가 다 물러가게 하여 주시며 하나님이 다스리시고 인도하시는 이 나라와 이 백성 되게 하여 주시옵소서. 정치, 경제, 사회, 문화 모든 분야에 하나님이 다스려 주시사 하나님의 공의와 정의가 세워지게 하시며 하나님의 공법이 물과 하수같이 흐르는 이 나라 되게 하여 주시옵소서. 기도합니다. 위정자들에게 지혜 주시고 명철 주셔서 아버지 이 나라 잘 이끌어가게 하여 주시며 분열과 다툼과 비난과 나눔의 모습은 물러가게 하셔서 하나 되게 하여 아버지 백성을 위해 일할 뿐만 아니라 이 나라를 잘 이끌어가는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 지구촌 곳곳에서 들려오는 전쟁에 대한 소문 이야기들, 아버지 하나님의 테러에 관한 분쟁에 관한 이야기들, 자연재해로 인하여 어려움 당한 이들의 이야기들, 하나님 주께서 그 자리에 함께하여 주시사 전쟁의 소리가 평화의 소리로 바뀌어지게 하여 주시며 아버지 하나님이여 테러와 나눔의 소리가 화목과 하나됨의 역사가 바뀌어지게 하여 주시며 아버지 하나님이여 테러로 인하여 아버지 자연재해로 인하여 좌절하고 실망한 이에게 주께서 용기를 더하여 주시사 새롭게 일어날 수 있는 힘과 용기를 그에게 허락하여 주시옵소서. 저 북녘엔 우리의 사랑하는 동포들 긍휼히 여겨주시사 굶주림과 착취와 억압 가운데 있는데 속히 구원하여 주시옵소서. 저 잘못된 어둠의 정권들, 이데올로기 정권들이 다 물러가게 하여 주시며 하나님의 귀한 역사 가운데 복음으로 하나 되는 역사가 이 땅과 이 민족 위에 있게 도와 주시옵소서. 지금도 나라 위에 수고한 우리의 장병들이 있습니다. 기억하여 주시고 건강으로 보호하여 주시며 저들의 수고와 헌신이 헛되지 않도록 이 땅의 자유와 평화가 지켜지게 하여 주시옵소서. 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님의 크신 은혜와 은총이 오늘 거룩한 주의 날 하나님 전에 올라와 마음과 정성을 모아 주 앞에 예배하며 하나님과 함께 하나님 나를 아십니다. 내 중심에 계십니다. 나를 영원한 길로 인도하여 주시옵소라고 저 다윗의 고백이 오늘 나의 고백이 되어 주님과 동행하는 삶으로 살기로 새롭게 결단하고 저 세상을 향하여 나아가는 당신의 거룩한 백성들을 위해 주께서 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.